بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں پر عمران خان کو یقین تھا، انہوں نے اس وقت میں، جب کہ مشکل وقت ہے، دباؤ ہے، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں، ان کو مایوس کیا ہے، جس میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ عمران خان نے ایون نام دیا تھا، وہ نام کیا تھا؟ مثلا عمران خان نے کہا کہ اگر مجھے نااہل کیا گیا یا مجھے گرفتار کیا گیا تو پرویز خٹک یا شاہ محمود قریشی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چلائیں گے۔ پرویز خٹک بھی پرسوں چھوڑ کر چلے گئے، اور جس حالت میں وہ گئے وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ عثمان بزدار کا چھوڑ کر جانا بہت معنی خیز ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے لیے کیا لڑائی نہیں لڑی، کیا دباؤ برداشت نہیں کیا، یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک بڑی سچائی ہے۔ لیکن یہ تاثر دینا کہ پاکستان تحریک انصاف ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے، جبکہ باقی جماعتیں جن میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہیں، انہوں نے جس طرح سے مزاحمت کا مظاہرہ کیا، جس طرح سے دباؤ کا سامنا کیا، وہ کوئی بہت مثالی تھا، اور پاکستان تحریک انصاف بالکل ایک ناکام جماعت ثابت ہوئی ہے۔ پھر رات کو شاہ زیب خانزادہ نے شو کیا، میڈیا میں ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح اس پارٹی کو بنایا گیا ہے اسی طرح اس پارٹی کو بکھیر دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم من پسند سچ بولنا چاہتے ہیں، ہم من پسند سچ سننا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ انفارمیشن کا دور ہے، اور انفارمیشن کا دور جب ہوتا ہے تو بہت سارے حقائق سامنے آ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایسی رہی، اب آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے ایک سابق ساتھی جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ جاوید ہاشمی ہیں۔ جاوید ہاشمی جب پیپلز پارٹی میں تھے تو ان کو باغی کہا جاتا تھا اور باغی کے نعرے لگائے جاتے تھے۔ پھر وہ مسلم لیگ نون میں رہے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں بھی رہے، اور پھر وہ الگ ہو گئے۔ اب مسلم لیگ نون کے مطابق جب ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی دیکھی تو پیپلز پارٹی کی اس وقت 40 ارکان پر مشتمل ایک ورکنگ کمیٹی تھی جسے کور کمیٹی کہتے تھے، اور اس میں سے صرف 2 لوگ رہ گئے تھے، جبکہ 38 لوگ جاوید ہاشمی کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ چلیں اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت پرانی بات ہے، یہ کیا نام ہے 70s کا دور تھا۔ ابھی کل کی بات ہے جب 99 میں مارشل لا لگا تو اس وقت نواز شریف کو گرفتار کیا گیا۔ اس وقت خواجہ آصف جو اس وقت عمران خان کو تانے مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان متبادل نام دے دیں مذاکرات کے لیے، کیونکہ یہ لوگ گرفتار ہو جائیں تو ہم کس سے بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب نوبت آ گئی ہے کہ مذاکراتی ٹیم کے ممبرز چھوڑ گئے ہیں، اب نئی ٹیم بناؤ۔ اللہ معاف کرے، کپتان کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ ٹیم کے 11 کھلاڑی بھی نہیں رہیں گے۔ یہ مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ سے مانگتا ہے، اس کے ساتھ کسی کلب کی ٹیم نے اب میچ نہیں کھیلنا۔ اگر ناظرین کرام آپ 2008 کا الیکشن نکال لیں تو آپ دیکھ لیجئے گا، یہ جو بہت بڑے دعوے کر رہے ہیں، ان کے پاس پورے پاکستان میں قومی اسمبلی کی تمام نشستوں کے لیے پورے امیدوار بھی نہیں تھے۔ پرویز مشرف نے جب 99 میں اس کو نواز شریف کو گرفتار کیا تھا تو خود خواجہ آصف کے بقول 100 بندہ بھی نہیں نکل سکا تھا، جبکہ عمران خان کے لیے کتنے لوگ نکلے آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ اب خواجہ آصف جو اب بڑے اچھل رہے ہیں، یہ 99 میں فرار ہو گئے تھے اور دبئی میں نوکری کرتے رہے، جبکہ احسن اقبال سعودی عرب چلے گئے تھے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جاوید ہاشمی اور نواز شریف کی اہلیہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، بیگم کلثوم نواز، انہوں نے یہاں پر جو کچھ بھی کیا وہ اپنی جگہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ صرف ایسا ہوا، میرے خیال سے یہ کہنا سراسر زیادتی ہے۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو بڑا مشکل وقت ہوتا ہے سروائیو کرنا۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سب دباؤ بھی برداشت نہیں کر پاتے، ہمیں سمجھوتا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم اپنے معاملات میں وضاحتیں دیتے ہیں جبکہ دوسروں کے معاملات پر ججمنٹ پاس کرتے ہیں۔ تو جس سچویشن میں لوگ پھنسے ہیں وہاں پر خود کو رکھ کر دیکھیں تو سمجھ آ جاتی ہے۔ اب ذرا جبران ناصر کی مثال لے لیں۔ جبران ناصر لوگوں کے لاپتہ ہونے پر آواز اٹھاتے رہے اور پھر خود لاپتہ ہو گئے، جس کے بعد وہ گھر واپس پہنچے۔
पहुंचे। रात को उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि पाकिस्तान में लापता होना कोई नई बात नहीं है। मैं जुबरान नासिर के इस लापता होने की मजम्मत कर चुका हूं, उनके घर लौटने पर खुश भी हूं, लेकिन पाकिस्तान की अशराफिया अपने लोगों यानी जुबरान नासिर या शीरी मज़ारी को देख लें कि इस पर अशराफिया ने कैसे रिएक्ट किया और आम गरीब आवाम के लिए क्या आवाज़ उठाई गई। ये एक अलग स्टोरी है। अब हुकूमत क्या बता रही है? हुकूमत बता रही है कि पाकिस्तान माशाल्लाह से इकोनॉमी के लिहाज से इतना खुद मुख्तार हो गया है कि हमें IMF की भी ज़रूरत नहीं है और हम चीज़ों को बिल्कुल इंशाल्लाह इस तरह से करेंगे कि IMF और अमेरिका को हमसे पैसे लेने पड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि बजट से कबल पेट्रोल मज़ीद सस्ता होने का इम्कान है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल क्या बता रहे हैं? वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, IMF ही आखिरी ऑप्शन है। इस वक्त श्रीलंका की मिसाल दी जा रही है कि श्रीलंका के जो हालात वाक़यात हुए उसके बाद श्रीलंका को IMF के पास जाना पड़ा और अब वहाँ इन्फ्लेशन कम हुआ है, इकोनॉमी अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हो गई है। लेकिन हमने क्योंकि झूठ बोलना होता है, करना कुछ और दिखाना कुछ होता है, तो इसलिए ख्वाजा साहब जैसे लोग इस तरह का अवामी बयान दे देते हैं। तो हुकूमत ने जो मौजूदा हुकूमत है इसने पाकिस्तान को बंद गली में फंसा दिया है। कैसे करना है, क्या करना है, किसी को कुछ इल्म नहीं है। अब मैं मुराद सईद पर आता हूँ। शोर ये था खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुर्क से जो है वो मुराद सईद को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस इसकी तस्दीक नहीं कर रही। अब इस खबर को लेकर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट किया गया। जाहिर है इमरान खान को जहां बहुत सारे लोग छोड़कर जा रहे हैं, उनमें से कुछ अगर कोई काबिल एतमाद लोग हैं जिन पर इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को यकीन है कि वो नहीं जाएंगे, उनमें मुराद सईद जैसे लोग हैं जो ग्रास रूट लेवल से उठे हैं और इमरान खान की आइडियालॉजी के साथ हैं। अब रात को मुराद सईद की ये खबर आई और जब मैंने इसे चेक किया तो DPO क्रुक ने भी इस बात की तरदीद की कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद भी इसकी तरदीद कर दी। मसलन मूसा विर्क ने लिखा कि मुराद सईद अरेस्ट रिपोर्ट इज़ फॉल्स। तो इस किस्म की बहुत सारी खबरें हमने रात को सुनी, लेकिन दर हकीकत इन सारी खबरों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। मुराद सईद गिरफ्तार नहीं हुए। अब अगली स्पेकुलेशन ये की जा रही है कि मुराद सईद कहाँ हैं, क्या वो मुल्क से बाहर चले गए हैं या क्या वो पाकिस्तान के अंदर हैं। मैं इस पर कमेंट नहीं करता, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि मुराद सईद गिरफ्तार हो गए हैं, वो गलत बात कर रहे हैं। मुराद सईद गिरफ्तार नहीं हुए और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना ही पुलिस की जानिब से इस किस्म की हमें कोई खबर सुनने को मिली है। हाँ, एक और गिरफ्तारी की मैं आपको तस्दीक कर सकता हूँ। वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर हैं। उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मनसूख हुई थी, जिसके बाद महमूद जान को पुलिस ने एक शख्स के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर रखा है। ये एक अलग मामला है, इसको यूं 9 मई से जोड़ना भी नहीं चाहिए। ये इससे पहले का मामला चल रहा है, तो ये एक इंडिविजुअल केस है, इससे इसको जोड़ा नहीं जा सकता। नाज़रीन इकराम, मसला यह है कि अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलती हैं और इन अफवाहों को हमारे कुछ लोग तस्दीक किए बगैर फैलाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मुराद सईद मोस्ट वांटेड लोगों में शामिल है। मुराद सईद हों या हसान न्याजी जो इमरान खान के भांजे हैं, इनके हवाले से बहुत ज़्यादा तैयारियाँ हैं, गुस्सा भी है और ये कोशिश की जा रही है कि हर कीमत पर इनको गिरफ्तार किया जाए। अब कब तक ये गिरफ्तारी हो पाती है या नहीं हो पाती, ये अपनी जगह है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको एक और बात बता दूँ। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन भी लड़ना चाहती है। तासुर दे रहे हैं कि इनके पास रिलीफ पैकेज है, इनके पास कोई रिलीफ पैकेज हरगिज़ नहीं है। ये महज झूठ बोल रहे हैं। अब आवाम के लिए तोहफा दिया गया है। मुल्क भर में गैस की कीमतों में औसतन 45 से 50% इजाफे की मंजूरी दी गई है। लोगों के पास ऑलरेडी गैस आ ही नहीं रही और अगर आ रही है तो उसकी कीमत में भी इस कदर इजाफा किया गया है। तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि आप आवाम पर मज़ीद बोझ लादने जा रहे हैं और रिलीफ देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जितना मर्जी कहें कि पेट्रोल सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता होने से हर चीज़ पाकिस्तान में सस्ती नहीं होती और इसका बराह रास्त पाकिस्तान के गरीब आवाम पर असर पड़ता है। यही वो वजूहात हैं जिसकी बिना पर ये इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते और फिर ये कहते हैं कि आप इलेक्शंस को भूल जाएं, हम अक्टूबर में भी इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कभी ना कभी तो आपको आवाम के पास जाना है और आवाम जिस तरह की दुर्गत आपकी बनाएगी वो आपको हमेशा याद रहेगी। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।